Welcome back to another session in Java Fundamentals. In the last class, we have seen how to use the nested for statement, as well as we have seen how to break the switch statement and the looping statement. Let us continue with the same topic. We know that break can be used to break a loop. However, break can also be used like a go-to statement. Now, for those who are familiar with the go-to statement is a way in which we can branch from one place within a code to the other place arbitrarily. That means to say that if you have a code, a block of code, which is here, I can use the go-to statement to go to any other block within the code. Then I can use the go to go to some other block, and then maybe go to somewhere else, and so on. So you can arbitrarily jump from one section of the code to the other section of the code in an unstructured manner. Okay. However, generally this kind of programming is not preferred because it becomes very difficult to understand how the program code really works, as well as it is very hard to maintain such a program. Other problem with the goto statement is that the compiler will not be able to optimize your code if you are using the goto statement. So most commonly goto statements are not to be used in the programming, and we are supposed to avoid them and use the other type of built-in constructor to achieve the result. However, there are some places wherein goto statement is really valuable. For example, if you have a loop that contains one more inner loop, the loop could be a for loop, the loop could be while loop, and so on. So if there are multiple number of loops, and if you just want to go out of all the loops when some condition is not met or something goes wrong, in this case we can use the go to statement. Okay. So they are really legitimate use of a go to statement. Now let's look at how the go to statement is used in the break statement. While using the break statement, we can use a label in front of the break statement to jump from one block to the or to jump out of one block. Okay. It need not be always a looping statement. It can be any other ordinary block from which we can come out. So you know very well a block is formed by a pair of open and close parentheses. So ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಬರೆದು ಇದರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ದೆನ್? ಸೊ ನಾನು ಗೋ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಬಲ್ ಎಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೇಬಲ್ ಎಂದ್ರೆ ಎನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಎನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹವೆವರ್, identifier must be followed by a semicolon.
For example, I can write it as block 1 colon or first colon. ಸೊ ನೀವು ಕೋಲನ್ ಕೊನೆಗೆ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ created a label and you know very well how to create a label. For example, I can say that starting and put a label saying that this is the label, starting label, and then I can use that with the break statement. Okay, so whenever we are creating a block, for example, ನೀವು ನಾನು NetBeans ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ NetBeans ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ START. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ or any name followed by a colon will create a label. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸಹ ಹಾಕಿರ್ಬಹುದು, ಅವ್ರ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಸಹ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಸಹ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. Break followed by a label will simply break the particular block of statement. So what is the general form of creating a break label? So you start with the break, this is a keyword, followed by the label that you have just created. For example, nange ಏನು ಬರೆಯುವುದು break start, excuse me, start, okay, followed by a semicolon. So break followed by the label. So label has to be there with the block, and you can come out of the labeled block by using the break statement. Whenever the break label statement is executed, the control will come out of the named block. ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಲೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. However, there are some restriction that you must understand. Okay, label block must enclose the break statement. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಿದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ label, and you notice that the block, that is this start label block, encloses or contains the break statement. In other words, ಈ break statement ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಹೊರಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾವಾ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ಸೈಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಂತ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, the break label statement must be contained within the block. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, or you get a error message. Okay, so let's look at that. So labeled block must enclose the break statement. Okay, so in other words, you can use the labeled break statement to exit from a set of nested block also, but you cannot use the break to transfer the control out of a block in which the break statement is not controlled. So let me give you one other example over here. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So I will call this as let's say first block. So ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Let me go slightly up so that I won't go out of the screen. So this is the second block, this is the third block. Let's say third block ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, break is already inside the first block. It may not be directly contained in the first block, but it is still there within inside the first block. So e statement valid yake first indirectly contains the break statement. So e program execute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ named labeled block. So that is the meaning of it. So you can use a labeled break statement to exit from a set of nested block. Let's continue with the example over here. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್, I can break out the second, or I can break out of a third. You can break out of any one of them. Okay. So what is the use of it? By using the break statement, we can break out of one or more block of code. Okay. So what is the advantage of using the break label statement?
So you can precisely specify where your execution will start. Okay. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಲಾವ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು anywhere within the code and then break out and so on so forth. So this will not do that thing. So ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whereas here there is a structured way of breaking from one set to the other. Let's look at one other example over here. So here I have the outer block here, which is named as outer, which contains a for loop. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು for loop ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is one block. Inside this there is one other for loop. So there is one more block. So remember, block ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಯಾವುದು ಆದ್ರೂ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಔಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಟರ್ ಯಾವ್ದಿದು, ಔಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ label out of the block. However, as I have already told you, you cannot break from any label which is not defined within the enclosing break block. So in other words, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊರಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the break statement is not contained either directly or indirectly, is not contained within the one block. It is outside. So illi nodi, it starts, block starts here and blocks ends here. So this break is not nowhere inside the one block. When such a thing happens, you cannot break. So this statement is wrong. You will get a error message if you try to execute that. So we have seen that when we are using a break statement, whenever a break statement is encountered, the control simply comes out of the block. So if we are using it in a looping structure, break ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಲವು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಳ್ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಕರ್ಸ್, we can skip the execution of remaining code. ಸೊ ಇದರ ಕೆಳಗಿದ್ದದು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಹೊಸತು ಇಟರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪುನಃ ಹೊಸತು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೋಡ್, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಕೋಡನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ what does the continue will do? So continue will continue running the loop without processing the remainder of the code in the body of the loop. So let's look at it with an example. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಐ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to 10. ಓಕೆ, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್ ಔಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್. SOUT. Okay, I want to print the value of I. I is equal to plus I. You will notice that this is a simple code, and if you run this particular code, you are going to get the output as 1 to 10. So you can see the output. It's going to print the value from 1 to 10. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if I is greater than 5, then I am going to say continue. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will notice, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ 1 to 5 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 5 ನ ಮೇಲೆ 0 to 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 5 ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದಿ ಇಟರೇಷನ್ ಮಚ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to 5, 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ 5 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 to 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Even though you have set the for loop from 1 to 5, the for loop is only printing up to 3, then it is not printing. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರ. ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರ? ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಬಗ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಬಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟು ದಿ 1 ಲೈನ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೋಡ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ 1 ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೌ 2. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 and you notice 2 is not less than 5. So this statement is true. For loop continue ಆಯ್ತು. But 2 is not greater than 3. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಡೌನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ 1 and 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. So again the control will come back and I value will be now
3, and 3 is definitely less than 5, so the for loop will continue. However, 3 is not greater than 3. 3 is equal to 3, so this statement will not be executed. You will come to this statement and you're going to print that print line. I am not interested in how this print line really works, so I'm good just come out of that statement, assuming that it knows how to print. And you notice here 1 2 3 has been printed so far, and the control goes back again to the for loop. Here I plus plus will be executed. So when I plus plus is executed, the value of I is 4. 4 is less than 5, so the for loop will continue. However, 4 is greater than 3, so in this case continue will work. So continue work ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ that. So control has simply come back without touching this line. Control has simply come back. So continue will ignore all the lines that are coming after the continue and simply take the control back to the starting point of the for loop. So it could be for loop, it could be while loop, it could be do while loop. It will just take the control back to the condition. So let's look at how it works now. I plus plus is executed. So when I plus plus is executed, the value of I is 5. 5 is, if you notice, equal to 5. So this condition is true. And let's go over here. If you notice over here 5 is greater than true, so continue will execute. So when the continue execute, remaining code will not be executed. The control simply comes over to the for loop again. So it is how it goes. So when I say continue, it just comes back to the continue. And what you notice over here is I plus plus will be used. When you get I plus plus, I value will be greater than I is 5 now. 5 plus 1 is 6. 6 is not greater than 5, so the entire for loop will now break. So if I run this, you notice that control has simply come out of this entire for loop and it will go to the end of the code, and I'm not interested in showing you how the code really ends. So let's come back to the continue. So what happens with the continue? So continue will continue the loop without processing the remainder of the code in the body of the loop. Okay. If you are using continue with the do or do while or while looping statement, continue will be transferred directly to the conditional expression where you have written the code. So what do I mean to say is, if you have written a while loop like this, while I is less than 5 and you have I is less than 5 and you have written statements like this. Okay, whenever continue is encountered, the control will simply go to the condition and the loop condition will be checked. However, when it comes to the for loop, if you have written a for loop, so for example for I is equal to 1, I less than 5, I plus plus, if you have written like this, and when a continue is encountered, the control is no longer taken to the top of the loop. However, the increment or decrement operator is first operated and then the condition is checked. So this is how the for loop really works, and you are not you're familiar with the for loop. So control, when you are using the for loop, control first goes to the iteration portion, that is increment or decrement will be used, and then the condition will be checked. Okay, in both the cases, whether it is a for loop, while loop or any other loop, the intermediate code after the continue statement, once you enter the continue statement, all the statement below the continue statement within the loop will not be executed, so they are bypassed. For example, you can notice a statement here for I is equal to 0 to I less than 10. So when you have
the I mod 2, that means if it is a even number, you simply come back to the loop. So what will be the output of this statement? Output of this statement is you print the value of I and you continue. So if you notice over here, it will print all the values because I is printed right at the beginning, not after the continue statement. Like the break statement, you can also use the continue statement with the label. So you can create a label and you can use the continue to continue up to the label. ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಇಂದ ಲೇಬಲ್ ಬರೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂದಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ತನಕ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ. In both the case, whether it is a continue or break, you can use a label to specify where the control should go. Next, look at other statement that is called as a return statement. So return statement usually ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೋಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, control will come out of that method to the method that has called it. In other words, it will come back to the calling method. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? So let's look at a simple statement, simple example over here. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್, ನಾನು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಬರಿತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೇನೆ, ಎಸ್ ಔಟ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. This is my method. ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾನು ಡಿಬಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂದೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the return statement can be used. Now there are many situations wherein we want to change the data type from one type to the other. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ wherein ನಮಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡಬಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? If you want to convert one data type to the other data type, you can use casting. So casting is a method wherein you can change from one data type to the other data type. However, you must understand one thing, that when the data types are compatible and the type is larger than the original one, Java will automatically do the type conversion. So Java dalli there are situations wherein it will perform the type conversion automatically if the two data types are compatible. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ int ಮತ್ತೆ long, they are compatible one. So let me give you a example here. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ, ಬೇಡ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಟ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. y equal to x ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. z equal to x ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳುವರಿ, ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ there is something you must understand here. What is that? Okay, if you notice over here, this is integer and this is also an integer. So x and y are compatible. So x is a integer, y is a integer. So 10, which is assumed to be integer, automatically y ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ x is an integer, y is long. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. Whereas y and x, if you notice, both are integer. Integer ಇಂದ ಇಂಟೀಜರ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಇಂದಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. However, in this case, Java will not complain anything. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಲಾಂಗ್ has a larger storage than int. So long is double the value of int. So ಇಲ್ಲಿ 10, 20, 30 ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗ್ is larger in terms of size of bytes which are used for storing the long value is larger than that of integer. So ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಲಾಂಗ್ ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, because long has enough space or enough bytes to store the integer value. Maybe it has more than that. So in this case, Java will not complain, because x can be easily put inside the z value. However, what if I do y equal to z? In this case, you will notice when I put y equal to z, I get an error saying incompatible type. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, z ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ z is a floating point number, and what is y? Y is a integer number.
So you notice that integer is the size of integer is shorter as compared to the size of long. So long ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂಟೀಜರ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಇದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಜಾವಾ ಏನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this type of conversion is not allowed. So this is not automatically done. So let's go back to the PowerPoint. So when the data types are not compatible, ಒಂದು data type ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು data type are not compatible, automatical conversion does not take place. Java automatically integer ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ you need to use the casting operator to cast the data type from one type to the other type. Okay, what is the condition using which Java will perform the automatic conversion? So Java ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ automatic conversion ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So one type of data is converted into another type of data automatically by Java provided these two conditions are met. What are these two conditions? First one, ಅವುಗಳು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾವಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅವರದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಸಹ ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರದೆ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೂಲಿಯನ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ? ಎರರ್ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್. ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್. even though the size of them may be same, even though they may have the same size, but both of them are not compatible. This you cannot do it with Java, or in other words Java will not exclusively or automatically type convert it. Java will do the type conversion only if the two types are compatible and the value to which you are assigning it must be larger than the original one. Only then Java will do the typecasting. Okay, so I have already shown you an example.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಲಾಂಗಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗಿಂತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ 2 ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬೈಟ್ 1 ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ 2 ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಇಂಟ್ 4 ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ 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 ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು 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 ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಂತ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬೈಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಇಂಟೀಜರ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೊ ಬೈಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಲಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಲಾಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಡಬಲ್ಗೆ ಹೋಗುದು. ಇದೆಲ್ಲ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೈ ಜಾವಾ. ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಇಂಟೀಜರ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಬೈಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಇದು ನ್ಯಾರೋವಿಂಗ್. Narrowing is not done by Java. If you want to do the narrowing, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಾಯಿಗಾರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಾಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ನ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದೆರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು y = z ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? y ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಇದೆ, z ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ z ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, y ಇಂಟ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ z, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೊಳಗೆ ಕೂತೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳ್ದದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಜಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜಾವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿರ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 10.5 ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ನಂಬರ್. ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0.5 ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 75.5 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 70.9 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು 76%ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 75 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 0.5 ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇಂಟೀಜರ್ 4 ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಬೈಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನು ಬೈಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾವ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೈಟ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಂಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ 19.12 ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 19. ಸೊ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್. So you must be explicitly careful about casting. Sometimes casting is required, but not always. So with that, I will come to an end of this class. Thank you for your interest. We will meet again in the next class. Thank you.